إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bar qilib, bizlarni o'zining ko'pmagina sanasak da sanab bitira olmaslik, ko'pmagina silasak da silab bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Alloh subhanahu va haq taolaga ming shukrlarimiz, rahmat va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh taolaning rahmatin olib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Alloh taolaning salami ham salovati bo'lsin. Allah subhanahu va haq taala Qur'oni Karimda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanuttaqullah." Ey iman keltirgan bandalar, Alloh taolaga taqvo bo'ling'iz. Onun əmrlərine bo'ysunig'iz, onun tiyganlarından tiyiling'iz. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi. Tiyishli taqvolik bilan Allah'ın əmrlərine bo'ysunig'iz tiyishli darajada. Allah'ın haramlarından tiyiling'iz tiyishli darajada. Ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna, Allah qarşına qaytudan saqlanig'iz. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Ey iman keltirgan bandalar, Alloh taolaga taqvo bo'ling'iz. Val tanzur nafsum ma qaddamat lig'ad. Har bir jon egasi o'zining ertagasi kuni uchun, ertagasi kunida o'lim farishtasi bilan uchrashganda Robbisi qarshina qaytib, bosib javob berasi kuni uchun narsa azirlaganin, nindi amallar to'plaganin qarasin. Vattaqulloh, ham taqvo bo'lsin. İnnalloha xabirun bima ta'malun. Ham Allah sizning bütün qilgan ishlaringizni bilib tura, olardan xabardardir. Aziz qardoshlarım, sizga bugun suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan bir qissani, bir hadisni esingizga tushirib, shu hadisda bo'lgan qoy bir dars ham g'ibratlarga to'xtalasım kela. Haligi qissani bizga Imom Tabarani rivoyat qilib ayta, bir vaqt suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining bir safaridan qaytib kelganda sahroda onu bir badaviy uchrata. Badaviy, aning ruscha beduin deylar. Ol o'zining sahrasında diyelerin, sarıkların mı kütüp, şunda öz turmuşu bilen yaşavışı, suyukli peygamberimizni qarşı ala, hem anı kişinden kelgençe qonaq ite. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana özünün rahmetin bildire, hem qonaq aşı, qara qarşı diler, ol anı şuşunda sahrada hürmet kıldı, Medine'ge kilsen, sin de bizge kil dedi. Medine'ge kilsen benim yanıma qonaqqa kil, yani min de seni hürmetlermin, kabul itermin deb ayta, hem o'zining safarini davom etib Medine'ge qaytib kete. Ko'pmedir vaqtdan so'ng bu badaviy o'zining shug'ullari bilan Medine'ge kele. Hem Allah'ın elchisi sallallahu aleyhi ve sellem onu bit qonaqqa chaqirdi. Hem nishiginde şuşu fırsattan faydalanmasqa deb ol peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ның uyine kire. Rasulullah aleyhissalatu vesselam onu hürmetlep qonaq ite. Hem badavinin kitir vaqti jetkach, ol endi kitirga deb jiyina boshlagach,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selni. Senin mena yok mu dey ötünüşlerin dey. Sıravların yok mu dey. Cevap bir min sana dey sıraganını birem dey. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ahir peygamber, Allah'ın elçisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem halife, ol ümmet başlığı. Anın kolunda dünya, hem Allah'ın rahmeti peygamber bularak. Hem ol şuşu, qayandır bir şulden kilgen, bir fakir miskin, bedevi garabine şunday fırsat birdi. Sıradı, birer ötünüşün yok mu dey. Şundan soň bedevi uylap tura da özünün meşakkatlerin, muhtajlıkların isine çürüp, ya Resulallah, mena indi jayaw yürümeske, oturup yürürge birer hayvan birmezsin miken dey. İşek mi anda, diye mi, at mı? Birmezsin miken dey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana oturup yürü için şuşu hayvanını bule gitti. Şundan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tağın birer ötünüşün yok musun dey. Bütüney bir sorar yok mu senin minden dey. Şundan soň ayta, benim gaileme dey, hatınıma özüne bik ağır indi dey. Balalar bilen sahrada dey. Şoňa görä birer hizmetçi hatın birsen, ol da benim hatınıma yardım etirdi dey. Birer kul hatın dey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, birigiz aňa dey, bule gittigiz dey. Hem aňa hizmetçini bule gittiler. Şuşu iki ötünüşünden soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bedevi garabına şunday sıraw bire. Çünkü bütün anın sırawy kalmay, bütün sorar narsasi kalmay. Hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam anın turmuşdağı umtuluşları, anın turmuşdağı aşkını hem tilekleri, maksatlarının ne kadar zayıf, hem ne kadar tar hem kişkine buluğun körüp, ana şunday sıraw bire. Banu İsrail halkında bulgan qart ebiden de gacizmini sen dey. Yani sen Banu İsrail halkında bulgan, yaşagan qarşıqtan da gacizmini dey. Yani senin küşün, senin himmetin, senin aşkınıların Banu İsrail halkındağı tigi qarşıqtan da zayıfmini dey. Şundan soň sahabeler radıyallahu anhum anın bu sözün işitip alıp, ya Resulallah, anindi qarşık ol. Kim ol? Banu İsrail halkındağı qarşık deyip sıraw bireler. Hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ayta, Musa peygamber, Musa aleyhissalam bir orundan ikinci orunga köşerge emir birgeç, ana kilip haber bireler. Sina kadar yaşagan Yusuf aleyhissalam, anın mında kabri var, meni bu jirde kaldırmağız, siz gitseniz meni de alıp gittigiz deyip ötünüşü buldu, emri buldu dey. Şoňa görä ol kabrini izlep tapıp, biz anı da kazıp alıp ap gittik dey. Şundan soň Musa aleyhissalam Yusuf peygamberinin kabrini izley başlay. Lakin bir kim de bilmey. Banu İsrail halkında anın kabrin bilüşi birgine deyip aytalar ana. Ol de bir büyük uzak yaşagan qart abi. Şul gına bile, başka bir kim de bilmedi. Şundan soň Musa aleyhissalam mena ol abini tapıp getirigiz eli dey. Bir ne kadar vakittan soň şuşa abini alıp kileler. Ol abi Musa aleyhissalam anı körä ol şul kadar qart bula. Onun qartlığından suyakları, boğunları kibip, yabıgıp, kişireyip kalgan bula. Hem ol abi indi aytırsyňla turmuş bilen huşlaşkan, hem mene ejelin kütü. Ölüm feriştesin kütüp turgan halde bula. Şul kadar qartaygan, ulugaygan bula. Şundan soň Musa aleyhissalam bu abiden soruy. Sen abi mena Yusuf peygamberinin kabrini körseteli dey. Hem bu abi ana cevap bulara ayta, vallahi dey. Bu bitinde bile Musa aleyhissalam Musa peygamberinin
маңа хәҗәте төшкән. Бу кирәк Мусага. Хәзер моның белән ниндидер үзеңә файда алырга була. Әгәр дә Муса аңа чыннан да Юсуф пәйгамбәрнең каберен табырга кирәк икән, һәм ул каберне бу әбидән башка беркем дә белми икән, димәк, аның бу сорауына каршы тагын сорау бирергә була. Һәм шул вакыт әби, олы әби әйтә, "Валлаһи ди, минем үтенешемне үтәмичә син, мин сиңа кабернең кайда икәнен күрсәтәсем юк" ди. Күрсәтмим сиңа Юсуф пәйгамбәрнең каберен ди, әгәр дә син минем сорауымны үтәмәсәң ди. Хәзер нәрсә эшләргә? Муса алейхиссалам сорады, синең нинди үтенешең бар ди. Әби әйтә, мин сиңа каберне күрсәтәм ди. Әгәр дә син минем өчен дуа кылсаң, мин җәннәттә синең белән бергә булсын дип ди. Синең белән бер дәрәҗәдә синең юлдашың булсын дип дуа кылсаң, мин сиңа кабернең кая икәнен күрсәтәм ди. Әлбәттә Муса алейхиссалам зур сорау белән килмәде. Ниндидер дөньяви мал да сорамады. Әби миңа өеңне, малыңны да бир дип әйтмәде, гомереңне дә бир димәде. Бармагың белән төртеп күрсәт инде. Кая Юсуфның кабере дип кенә әйтте. Зур сорау түгел, ләкин ул гаҗәпләнде, шушы менә үләм дип торган әбинең шушы сорауга нинди кыйммәт бәя куйганын. Бәләкәй генә сорауга җавап бирү нәрсә таләп итте? Пәйгамбәрләр белән бергә буласым килә җәннәттә диде. Шуны хәл ит диде. Мин сиңа синең соравыңны хәл итәм диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бу хадис килә, һәм моны инде Имам Албани силсилату сахихага кертә, сахих хадислар җыентыгына кертә. Шунда Пәйгамбәрбез әйтә, Муса алейхиссаламга Аллаһ вахи кылды ди. Аллаһыдан вахи килде. Чөнки пәйгамбәрләр белән бергә җәннәттә булуны Муса хәл итә алмый. Ул сорый гына ала. Моны Аллаһ хәл итә. Һәм Аллаһ Тәгалә ди, шушы әбинең үтенешенә җавап булып Мусага вахи иңдерде ди. Әйт, хәбәр бир әбигә, син минем белән бергә җәннәттә булачаксың дип ди. Син безнең белән, ягъни пәйгамбәрләр белән юлдаш булачаксың җәннәттә ди. Һәм Муса алейхиссалам бу әбигә сөенечле хәбәрне ирештирә, һәм шуннан соң гына менә үләм дигән карчык кабернең кайда икәнен күрсәтә. Менә җәмәгать, менә бу кыйсса монда безгә дәресләр бик күп. Монда әлбәттә мусафирга хөрмәт турында да бар безгә дәресләр. Монда әлбәттә сиңа бер кеше яхшылык кылса, син дә аңа яхшылык кылырга тиеш дигән дәрес бар. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне кешеннән килгәнчә кунак итте, һәм Пәйгамбәрбез дә аны кунакка чакырды. Әлхәмдүлиллаһ, бездә дә халыкта берәр җиргә кунакка барсак, әйдә безгә дә килегез дип әйтәбез. Безнең шәһәребездә дә булыгыз дип әйтәбез. Монда юмартлык турында да сүз бара. Чөнки ул сорады, утырып йөрерлек хайван. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бар иде, ул аны бирде. Хезмәтче сорады, бирде. Ләкин җәмәгать, бүген сезнең игътибарыгызны юнәлтәсе килгән дәрес монда шул: галәмнәргә рәхмәт кылып җибәрелмеш. Аллаһының иң яраткан, аңа иң якын булган зат, соңгы пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалату вассалам. Шушы каяндыр килгән бер бәдәви гарәбенә синең миңа нинди үтенешең бар дип сорады. Әйтерсең лә әкияттәге кебек загадай желание диде. Ләкин бу әкият түгел, хакыйкать. Әгәр дә пәйгамбер үзе эшли алмаса, ул аны Аллаһтан сорый ала иде. Һәм шушы вакытта бәдәви гарәбнең каршымда нинди зур фырсат килде. Һәм ул шушы фырсаттан файдаланып, я Расулаллаһ, Аллаһы Тәгаләдән минем өчен бәхет сора, миңа җәннәт кирәк, миңа дөнья һәм ахират бәхете кирәк, миңа мәгъфират, Аллаһның гафу итүе түгел, миңа утырып йөрергә берәр ат булмас микән диде. Ул шушы хайваннан ярак китә алмады. Миңа хатыныма булышырга берәр хезмәтче булмас микән диде. Ә бит ул шул вакытта сөекле пәйгамбәребездән
күпкә өстен. Күпкә зур нәрсәләр сорый ала иде. Шуңа күрә пәйгамбәрбез нәрсә диде? Син диде, Бәну Исраил халкында булган әбидән дә гаҗиз икәнсең диде. Шуннан да гаҗиз икәнсең. Чөнки теге әби менә үләм дип торган. Миңа саулык, миңа байлык, миңа тегесе бысын димәде. Миңа җәннәт кенә дә сора димәде. Җәннәттә синең белән бергә буласым килә диде. Синең белән бер дәрәҗәдә буласым килә дип шундый үтенеч белән әйтте. Менә шулай иттереп, сөекле пәйгамбәрбез үз өммәтен үз тормышында зур максатлар куярга өйрәтте. Химмәтле булырга өйрәтте. Тормышта үзеңне куйгансың икән максат, ул максатның зурысын куярга чакырды. Һәм шул ук Табарани риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһ эшләрнең иң югарысын һәм иң хөрмәтле булганын ярата диде. Кайсы Аллаһ Тәгалә эшне ярата? Кайсы эш иң дәрәҗәле итеп башкарыла? Иң югары ноктада һәм түбән булган эшләрне мәкрух күрә, сөймәй, яратмый диде. Бу хадис Табарани риваятында. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә бер мөселман, бер мөслимә, иман иясе, Аллаһы Тәгалә сөйгән, яраткан сыйфатны үзендә булдырырга теләсә, ул һәрбер кылган эшендә тырышырга тиеш аның иң югары ноктасына җитәргә. Камиллеккә ирешергә. Ягъни камиллек совершенство була. Әлбәттә, ул ирешә аламы камиллеккә, юкмы, ансы икенче мәсьәлә. Ләкин ул максат куярга тиеш. Ул шуңа омтылырга тиеш. Ярар инде, миңа булса да җитә дип яшәргә тиеш түгел. Әгәр дә мөселман сәүдә итсә, ул белсен, Аллаһ аның иң яраткан сәүдәсе Аллаһның иң камил, иң югары дәрәҗәдә кылынган сәүдә. Иң яхшы, иң хәерле сәүдәне Аллаһ Тәгалә ярата. Әгәр дә бер мөселман кәсеп эзләсә, аның кәсебе иң яхшы булса, димәк Аллаһ та ул кәсепне күбрәк сөя. Әгәр дә кеше гаилә кырыйм, гаилә төзим дисә, аның гаиләсе яхшы булырга тиеш. Ул күркәм гаилә булырга тиеш. Һәм аның гаиләсе яхшырак булган сайын, анда тәртип яхшырак булган сайын Аллаһ ныграк ярата. Әгәр дә бер кеше садака бирим дисә, Аллаһ Тәгалә ул садаканың иң яхшы, иң күркәм рәвештә бирелүен ярата. Әгәр дә бер кеше гыйбадәт кылым дисә, Аллаһ синең гыйбадәт кылуыңны гына түгел, ул гыйбадәтеңне камил дәрәҗәдә яхшы иттереп кылуыңны сөя. Шуңа күрә мөселман кешесе нинди генә эшкә тотынса да, ул эшне яхшы итеп башкарырга, аның югары ноктасына ирешергә, кылырга, омтылырга тиеш. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә дә, моңа иң зур дәлил Коръан, Аллаһ Тәгалә безгә изгелек кылыгыз дип кенә әйтмәде. Аллаһ Тәгалә безгә изгелектә иң беренче булырга, иң яхшы дәрәҗәдә кылырга чакырды һәм әйтте: "Фастабиқул хайрат." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Изгелек кылуда бер-берегезне узарга тырышыгыз" диде. Изгелек кылыгыз гына димәде, чөнки әгәр дә кеше изгелек кенә кылса, ул аны ничек белә шулай кыла. Камилләшергә ашыкмый, яхшыртырга омтылмый. Әгәр дә инде Аллаһның әмренә буйсынып, изгелек кылуда бер-берегезне узарга тырышыгыз дисә, мәсәлән, ул карый, бу кеше аннан яхшырак кыла. Ә бит Аллаһ Тәгалә миңа әйтте, аннан яхшырак булырга диде. Ул аннан яхшырак булырга тырыша. Өченчесе, синнән яхшырак булырга тырыша. Син аннан яхшырак. Һәм нәтиҗәдә изгелек кылуның дәрәҗәсе арта. Сыйфаты арта. Җир өстендә хәерлелек арта. Ничек итеп Әбу Бәкр радиллаһу ан, ничек итеп Гомар радиллаһу ан бер-берсе белән дошманлашмадылар. Алар бер-берсен яраттылар, бер-берсен хөрмәт кылдылар. Ләкин берсе икенчесен изгелектә узарга тырыштылар. Әбу Бәкр бер төрле кылса, Гомар аны гел узарга тырышты. Гомар кылса, Әбу Бәкр аны узды. Менә шулай иттереп, Аллаһ Тәгалә безне изгелек кылуда бер-беребезне узарга, ягъни эшне башкадан яхшырак итеп кылырга тырышырга кушты. Һәм Ибн аль-Кайим рахимахуллаһ әйтә,
кешенең камиллеге ди, ягъни совершенство, тиешле дәрәҗәдә югары ноктага ирешүе ике нәрсәгә кайта ди. Ягъни кеше камиллеккә ике юл белән ирешә ди. Беренчесе, аны алга өтерүче химмәт ди. Ягъни аның гайрәте, аның кайнап торган химмәте, мин изгелек кылам, мин бу эшне булдырам дип, аның химмәте ди, аны тараккыяткә, ягъни алгарыш, прогресска өтерә ди. Икенчесе, аңа дөрес юлны күрсәтүче гыйлемгә ди. Чөнки кешенең мин моны булдырам дип кенә, хисләнеп кенә нәтиҗәгә ирешеп булмый, әгәр дә ул эшне өйрәнмәсә, әгәр дә аның гыйлеме бу эштә булмаса. Шуңа күрә ике нәрсә кешене камиллеккә ирештерә диде. Беренчесе химмәт, аның кайнап торуы шушы эштә. Аның урысча әйткәндә горячий пыл була, гайрәт. Икенчесе шушы эшне яхшы итеп өйрәнүе, белүе һәм аның бу белүе аңа дөрес юлны күрсәтә диде. Уңышка һәм бәхеткә ирешү баскычлары шушы ике тарафтан килә диде Ибн Кайим рахимахуллах. Һәм сөекле пәйгамбәребез әлбәттә бу эштә безнең өчен, һәрбер кеше өчен үрнәк булды. Сөекле пәйгамбәребезнең гыйбадәте иң камил дәрәҗәдә булды. Аннан камилрәк итеп гыйбадәтне һич кем кыла алмады. Сөекле пәйгамбәребезнең гаиләдә ата булуы, ул иң хәерле ата булды. Аннан хәерлерәк ата бер кем дә була алмады. Ул иң хәерле ир булды. Аннан хәерлерәк ир була алмады. Әгәр дә ул сугыш кырына кылыч тотып чыкса, ул тоткан фланганы башка бер кем тота алмады. Әгәр дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям идара кылса, аның кебек бер кем идара итә алмады. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребезнең әхлагы, аның тормыш рәвеше, аның һәрбер эшкә булган мөнәсәбәте, урысча әйткәндә отношениесе, безгә зур үрнәк булып тора һәм сөекле пәйгамбәребез үзенең сахабаларында шуңа чакырды. Ул ялкаулыкка өндәмәде, ул тырыш булырга чакырды. Һәрбер эшне өйрәнергә чакырды һәм хәтта җәннәт сорауда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Аллаһы Тәгаләдән, бу Имам Бухари риваятында килә, әгәр Аллаһтан җәннәт сорасагыз, кайсы җәннәтне сорагыз диде? Фирдәүс җәннәтен сорагыз диде. Сез Аллаһтан җәннәт сорагыз гына димәде. Яки инде мөселман кешесен кулын күтәреп, "И Раббым, галәмдә кешеләр күп инде, миңа анда җәннәттә урын калыр микән инде? Миңа шунда берәр пишмакта гына урын тапсаң иде инде" дип дуа кылырга өйрәтмәде. "Я Раббым" диде, "миңа җәннәтнең иң турын бир" диде. Иң зурысын бир диде. Җәннәтнең фирдәүсен сорагыз диде. Һәм фирдәүс диде, җәннәтнең иң югарысы диде. А'лал җәннә. Аннан да югары җәннәт юк. Һәм җәннәтнең иң туры диде. Менә бар табынның туры, бар өйнең туры, иң хөрмәтле җире. Җәннәтнең туры аннан да хөрмәтле, аннан да яхшы җир юк. Ул фирдәүс диде. Һәм фирдәүс җәннәтенең түбәсе Аллаһының гарышы диде. Аннан инде өстә җәннәт юк бүтән. Һәм шуннан җәннәтнең бөтен елгалары агып чыга диде. Менә бу хадис җәмәгать Бухари риваятында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безне камиллеккә ирешегез диде. Тырышыгыз диде. Үзегезгә максат куясыз икән, иң югарысын куегыз диде. Әлбәттә бөтен кеше җәннәттә булмас. Әлбәттә бөтен кешегә фирдәүс җәннәте булмас. Әмма ләкин шуңа карамастан сөекле пәйгамбәребез безне фирдәүс җәннәтенә омтылыгыз диде. Фирдәүсне сорагыз диде. Югары химмәт, кешенең омтылышы, кешенең эштән кайнап торуы, ул аны яшәтә. Күпме авырлыкларны җиңәргә, күпме үрләрне яуларга ярдәм итә. Без күрәбез, кошлар әгәр дә канатлары белән очсалар, адәмнәр югары химмәтләре белән очалар. Һәм өммәтнең җәмәгать, әгәр дә менә без сөекле пәйгамбәребезнең сөннәтенә кайтсак, ничек ул сахабаларны тәрбияләде, ничек ул шул кешенең әллә кайдан шүлдән килеп, Мөхәммәд пәйгамбәр каршына басып, нинди зур нәрсәләр сорыйсы урында, ниндидер ишәк ат сораганы өчен гәрләнеп, Бәне Исраил халкындагы әби дә нәрсә сорады пәйгамбәрдән дип, әгәр дә безгә шундый тәрбия биргән икән,
Һәм без бүген кайтабыз үзебезнең халәтебезгә, җәмәгать, ни кызганыч, ни аяныч бүген без зәгыйфлектә, ни аяныч бүген безнең химмәтебез юк. Бүген без бүген күп эшләребезне әгәр дә башкарабыз икән, ярар инде, булды бит инде, тагын нәрсә кирәк инде, мин шуннан да разый бит инде дип, biz бүген эшләребезне башкарабыз. Җиренә җиткереп башкаруны, камиллеккә ирешүне biz бүген үзебезгә максат итеп куймыйбыз. Ялкаулык, битарафлык сазлыгыннан чыга алмыйбыз. Һәм кайсы гына өлкән алсак та безнең анда шул күренә. Алыгыз гыйбадәтне. Арабызда әлхәмдүлилләh 20 ел намаз укучылар бар. Арабызда әлхәмдүлилләh 10 ел намаз укучылар бар. Ләкин үзегезгә сорау бирегез. Соңгы 10 елда синең намазың үзгәрдеме юкмы? Яхшы якка, аның сыйфаты арттымы? Синең күңелең намазга тагын да якынайдымы? Хушуклыгың булдымы? Ничә ел укыйсың Фатиха сүрәсен? 10 ел. Ә син Фатиха сүрәсенең тәфсирен ничә мәртәбә укыдың? Аллаһ Тәгалә каршында ияка нәгъбуду ва ияка нәстәгин дигәндә нәрсә әйткәнеңне беләсеңме? Бик күп сораулар туа. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисендә килде, иң беренче ислам өммәте югалтачак намазның хушуклыгын диде. Намазның сыйфатын югалтачак. Икенче бер хадистә килә, иң соңыннан иман ияләреннән намаз китәчәк диде. Шуңа күрә безнең намазыбыз булу, әле ул җәмәгать бөтен нәрсә булды дигән сүз түгел. Шуңа күрә 10 ел гыйбадәт кылып, шул гыйбадәтебезнең сыйфатын арттырмыйбыз. Ничә ел ураза тотабыз. Һаман күп вакытта уразаларыбыз безне гайбәттән тыелуга, кеше белән әрләшү, сугышулардан тыелуга сәбәп түгел. Юк, без ачтыруга әйләндерәбез. Шулай ук җәмәгать гыйлем алуда нинди безнең битарафлык. Әгәр дә кайбер галимнәрнең үз гомерләрендә язган китапларын саныйлар, көненә 40 бит, 50 бит чыга. Менә ул, мәсәлән, 2 елда бер китапны язган. Һәм шул китапны тапкырлап карыйлар, бүлеп карыйлар елга. Көненә 50-60 бит язган. Клавиатурада түгел. Каләм, ручкалар белән түгел. Шәм астында, шәмдә булмаган, шыра астында язганнар. Кара белән язганнар, каурый белән язганнар. Көненә 50-60 бит. Без аны укый да алмыйбыз. Булган галимнәр базарга чыгып, әле укымаган китапны күрсәләр, күлмәген салып сата иде ди базарда. Акчасы булмагач. Шул күлмәген сатып, шуның акчасына шул китапны бирмәй иде, алып кайтып китә иде ди. Ягъни без сезнең белән кай вакыт дөнья малына кызыккан кебек, алар гыйлемгә кызыктылар. Алар кай вакыт галимнәр әйттеләр, мин бер китап күреп, шуны кулыма алсам, минем һәрбер сөягем сөенә иде ди. Сөякләрем, буыннарым сөенә иде ди, шушы китапны кулга тотканга ди. Ә без сезнең белән кай вакыт еллар буе йөрибез. Ничек абый? Өйрәндеңме әле Коръән укырга? Өйрәнәм инде, Алла бирсә өйрәнәм. Син бит 4 ел элек шулай әйткән идең инде. 4 ел кеше 5 ел өйрәнә, әзерләнә. Менә хәзер ул әзерләнеп бетә, тагын бер 5 елдан. Аннан Алла бирсә 20 сумга кирип мугаллим сәнин алачак. 28 хәрефне ятлаячак. Ул 10 ел әзерләнә. Менә бу безнең химмәтебез. Менә безнең зәгыйфлегебез җәмәгать. Без 28 хәрефне ятлап, Аллаһ Тәгаләнең китабын, Коръән кулыбызга алып укырга өйрәнә алмыйбыз. Без җыенабыз, без әзерләнәбез әйе. Кайбер кешедән намазны ятладыңмы соң әле дигәч, инде ничә ел әйтә, ятлап бетерәм инде Алла бирсә, ятлап бетерәм инде Алла бирсә ди. Аллаһ бирә ул, әгәр дә син тырышсаң. Шуңа күрә гыйлемдә дә юк безнең химмәтебез, кәсептә дә җәмәгать. Инде дөнья кәсебе дип әйтсәк, дөньяны яратабыз кебек. Ләкин җәмәгать кай вакыт кәсеп кылырга, эшләргә, гаиләңне тартырга булса, без зөһүдлек турында аятлар укый башлыйбыз. Дөньяга алданырга ярамый. Юк, күп эшләргә ярамый. Дөнья бит ул. Дөнья бит ул алдый безне. Менә бит пәйгамбәребез әйткән, син юлчы кебек бул дигән. Менә күләгәдә генә утырып торасың да хәзер китәсең. Шуңа күрә хатын давай сабыр ит инде син, яме. Сабыр ит. Сахабаларның хатыннарын искә алабыз. Менә бит сахабаларның хатыннарының мондый квартиралары булмаган. Аларның вообще машиналары булмаган, әле лифтлары да булмаган дибез. Әйе, кайбер мөслимәләр шундый вагазлар тыңлыйлар безнең ирләребездән. Әйе, җәмәгать, ул бит бер вакытта да шәригать, хәтта зәкәттә дә шәригать менә шулай булырга тиеш, зәкәт бирелергә тиеш дип әйтмәгән. Син күпмедән бирергә тиеш әйтелгән, 40тан бер өлеше. Ләкин кем зәкәт алырга тиеш дип әйтелмәгән. Һәрбер илдә, һәрбер заманада ул вакытына күрә, ул шул җәмгыятькә күрә зәкәт билгеләнә. Әгәр дә бүген бездә
шыннан да закат иясе булган кешеләрне каядыр Сомалига, Африкага илтеп куйсаң, алар иң байлары булып күренергә мөмкиннәр. Ләкин бит ул шуңа күрә һәрбер урын бил ма'руф дип әйтелә, гырыф гадәт белән алына. Менә шуның кебек бүген ирдәген, әгәр дә үзенең эшлисе килмәсә, гаиләсен тартасы килмәсә, менә бит сахабалар 7-8 гасырда менә шулай яшәгәннәр матурым дип, алайттырып кенә Аллаһның әмреннән кытылып булмый. Шуңа күрә кәсептә дә безнең загыйфлек җәмәгать, кәсептә дә, хәтта без шушы кәсепне өйрәнәсебез дә килми. Безнең укыйсыбыз, белем дә аласыбыз килми күп вакытта, һәм гаиләдә дә җәмәгать. Күп вакытта без бер хатынны, 2 баланы карый алмыйбыз. Сөннәт дибез. Әлхәмдүлилләh, сөйкле пәйгамбәребезнең җамгысы 11 хатыны булды. Әлхәмдүлилләh, бөтенесен карады. Бөтенесен карады. Бөтенесен тәрбияләде. Бөтенесенә җитеште. Бөтенесенең күңелен күрде. Бөтенесенә өйдә, үй эшләрендә ярдәм итте. Әлхәмдүлилләh. Ә без җәмәгать бүген күпме уңайлыклар булган заманда күп вакытта бер гаилә безне карый алмый. Ире бер хатынын карый алмый. Хатыны мискин бер ирен карый алмый. Менә шундый без бүген загыйфлектә яшибез. Шуңа күрә җәмәгать тормыш яхшырсын дип тырышырга тиеш һәрбер кеше. Мөселман кешесе, машалла. Әгәр дә синең хатының, яулыклы мөслимә хатының, синең балаларың, әгәр дә яхшы итеп киенсәләр, син аларны яхшы машинага утыртып йөртсәң, яхшы фатирда яшәтсәң, бу начармы? Бу әллә начармы? Бу бит нинди яхшы. Синең гаиләңә кайткан һәрбер тырышлыгың садака, машалла. Синең кайткан садакаңа мөселман булган хатының сөенә, сиңа иншалла дуа кыладыр. Балаларың сөенә икән, син аларны каядыр алып барып килә аласың икән, нигә бу начармы? Бу начармы? Әллә монсы яхшыракмы? Сабыр булыгыз инде. Сабыр булыгыз инде. Бер кая эшләми, бер нәрсә эшлисе килмәй, сабырлык турында вагаз тыңлата бөтен кешегә. Алай түгел җәмәгать. Без тырышырга тиеш. Без камиллеккә ирешергә тиеш. Һәрбер эштә, хәтта хатын-кыз. Әгәр дә ул кайбер вакыт хатын-кыз ул 10 ел бәлешен пешергән. Ул 10 ел пылавын пешергән, 10 ел ашын пешергән. Ярар, ләкин җәмәгать хәтта шул ризыгын да камилләштерергә була. Кай вакыт менә шул 10 ел пешергән ашыңны бер китап алып укып карасаң, ул ашны тагын ничек пешереп була икән дип. YouTube'ка кирип, менә шушы пылавны тагын ничек пешереп була микән дип, шунда әйтелгән шәшләсәң, җәмәгать ул яхшырак килеп чыга. Шуңа күрә хатын-кызда үзенең гадәти кылган эшендә камиллеккә ирештерсә иде. Чөнки аның ризыгы тәмлерәк булса, үзе дә күбрәк сөйи, балалары да күбрәк сөенә, ире дә күбрәк сөенә. Бер вакыт берничә кардәш килеп төштем, себерке бәйлиләр, пинник дип әйтәләр, мунчада чабына торган. Җай шуры хәзер. Ләкин карыйм, себеркеләре матур түгел, пинникләре. Мен әйтәм, кардәшләр, сезнең пинникләрегез матур түгел, нишләптер? Менә шулай инде без ел сайын шулай бәйлибез. Әйдәгез, мен әйтәм, мин специалист түгел, мин хәзрәт. Ләкин әйдәгез, менә телефонда бар интернет дигән әйбер, әйдә YouTube'ка кирип карыйбыз. Бу сезгә бик гади мисал. Ничек матур итеп, дөрес итеп себерке бәйләргә. Кирттем дәген, мен әйтәм, карагыз. Анда әйтелгәнчә шул кадәр җиңел итеп бәйләделәр. Карагыз, мен әйтәм, себеркегез икенче төрле. Моның белән чабыну да күңеллерәк булачак. Һәрбер эш, ашарга пешерәсең икән, аны камилләштерергә була. Үй саласың икән, аны камилләштерергә була. Кешегә электр кертәсең икән, аны камилләштерергә була. Һәрбер эштә без камиллеккә ирешергә тиешбез, ләкин җәмәгать ни өчендер без шуның белән кызыксынмыйбыз. Һәм күп вакытта без һәрбер әйбердә загыйфлектә калып, загыйфлектә яшибез. Хәтта бер инде мисал итеп китерәм. Элекке кешеләр ничек булганнар, көчле булганнар, куатлы булганнар, һәм без ничек загыйф. Халифалар заманында бер гайрәтле яшь егет килә, кыз сорарга. Кыз сорарга килә. Халифның кызын сорарга. Әлбәттә, кыз сортлы була. Кыз аңа сораулар бирә. Теге сорауны, бу сорауны бирә. Чөнки ул карый кемгә кияүгә чыга. Бу кызның бик сәер бер сорауы була. Ләкин ул аңа җавап тели. Син ди ир буларак синең көчең бармы соң ди? Җинси яктан синең көчең бармы ди? Бу ират кайта, җигет кайта. Җигет инде шулай үртәлеп куя. Мин ди көненә 2 мәртәбә әзер ди, үземнең ирлек вазифамны үтәргә ди. Шуннан соң теге кыз елмая да, син ди кыз сорап килгәнсең ди. Син кыз түгел, кабер эзләргә кирәк сиңа ди. Мондый загыйфлыгың белән ди. Менә бу җәмәгать халифалар заманында алган хәл. Бу китапларда язылган. Ни өчен бу күрсәтә кешеләрнең көчен. Һәрбер эштә көчле булганнар.
ир үз эшендә, үз кәсебендә көчле булган, сугышына да чыккан, кирәк булса илен дә саклаган, гаиләсен дә караган, кәсебен дә кылган, хатыннар да көчле булганнар, гыйлемдә дә, башкасында да. Ләкин без кызганыч, ахыр заманга якынайган сайын, һәрбер нинди генә өлкән алсаң да, без зәгыйфлеккә барабыз. Я Раббым, безгә көч-куәт бирсәң иде. Я Раббым, безгә үз вазифаларыбызны гаилә каршында, илебез каршында, Я Раббым, кардәшләребез, өммәтебез, динебез каршында үтәргә көч-куәт, химмәт бирсәң иде. Зәгыйфлектән, ялкаулыктан Раббым безне сакласаң иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. Astagfirullah.